afternoon, respected principal, teachers, and my dear friends. The environment is where we all meet and where we all have a mutual interest. It is the one thing all of us share, says by Lady Bird Johnson. A very warm welcome to all of you. I am Anvita of Class 8. I feel privileged to address you on this special occasion. Today, we had gathered here to celebrate World Environment Day, a day dedicated to raising awareness about the importance of protecting the environment and preserving our planets for future generations. The theme of the World Environment Day 2026 is Inspired by Nature for Climate for Our Future. Now, I invite Vishishta S to present the thought of the day. Great power. When students choose to care on nature, they become champions of cleaner, greener and healthier future. I repeat my thought. Young minds have great ideas and great power. When students choose to care on nature, they become champions of cleaner, greener and healthier future. Thank you. Thank you for your thoughtful and inspiring words. Now we move on to the pledge ceremony. A pledge is a promise to protect and preserve our environment. Now I would like to invite Sinchana to come forward and lead us in the Environment Day pledge. I request everyone to repeat the pledge after her. Pledge position. I pledge to protect environment. I plant and nurture trees. I'll save water and electricity. I'll respect all living beings and nature. I'll inspire others to protect our earth. Thank you, Sinchana. Now it's time for a thought-provoking skit prepared by our talented students. Please welcome our enthusiastic skit team with a big round of applause. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we are here to present a skit on the theme The Triple Planetary Crisis. The three major environment challenges facing our planet are climatic change, pollution, and biodiversity loss. These issues are affecting our forest, wildlife, rivers, and even our daily life. Through this skit, we would like to show how problems are connected and how each one of us can contribute to protecting our earth. In this skit, Mother Earth role is played by Raksha, climatic change role is played by Tanmayi, biodiversity loss role is played by Chetak, pollution role is played by Samarth, students role are played by Jayan, Bharat, Apeksha and Mahalakshmi. Today, Mother Earth has called an emergency meeting. She is worried about her future. Oh dear, my forests are shrinking, my rivers are polluted, and my climate is changing. I need help. Who is responsible for my suffering? Ha ha ha, that would be me. I am climate change. Humans burn coal, petrol and diesel. Greenhouse gases increases. I make the earth hotter every year. I bring heat waves, droughts, floods and unpredictable weather. My people suffer because of your extreme weather. Ha ha ha. Don't forget me. I am pollution. I fill the air with smoke. I throw plastics into oceans. I poison rivers and soil. You make humans, animals and plants sick. And I am biodiversity loss. Trees are cut down, animals lost their home, and many species disappeared forever. When one species disappears, nature loses balance. My beautiful web of life is breaking apart. Mother Earth, what will happen to us if this continues? Will we have clean water? Will forests still exist? Will animals survive? I don't know, my child. The answer depends on what people do today. We are not afraid of you. We can plant more trees, save electricity, use public transport and reduce waste. Pollution. Your days are numbered. We will refuse the usage of plastic, recycle waste, keep our surroundings clean and reduce the pollution at its source. Biodiversity loss.
We will protect nature. We will save forests, respect every living organism, protect wildlife. Oh no, if people reduce emissions, I will become weaker. If they reduce waste and recycle, I will lose my power. The forest and plants are protected. I cannot continue. I feel stronger already. Remember, a greener earth means a healthier future. Every action matters. We pledge to plant and protect trees. Reduce, reuse and recycle. Save water, save energy. Protect biodiversity, keep our planet clean and green. One earth, one future. Act now, save tomorrow. Thank you to all the students for their wonderful performance. Through this kit, they have reminded us of our responsibility towards protecting the environment. Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you are positive, good things happen. Now it's time to listen some motivational thought by our respected teacher, Miss Rashmi ma'am. Bit louder. Good morning. Respected teachers, dear teachers and my dear students, why we all gathered here? What's the today special? Environment Day, isn't it? So we are celebrating Environment Day on every year on June 5th since from 1973. Okay, today we all gathered here because it shows our responsibility what we are contributing towards the nature and the environment. The nature has provided everything to us, isn't it? Yes. It gives a fresh air, clean water and a fertile soil for the food and other natural resources which sustain our life. In return, what we are giving towards the nature. Every year, the World Environment Day is conducted by the UNEP. What is meant by UNEP? United Nations of Environment Program. What's that? Environment Program. So it used to give a theme every year. This year the theme was climate change or climate action. What's that? Climate action. So as we know today we are destroying the environment, isn't it? The problems or the challenges we are facing like pollution and we are losing our biodiversity, deforestation and some of the climatic changes. Do you have idea what's the difference between the weather and the climate? The weather is short-term changes. What are the changes occurring in a day? And the climate is long-term change. Okay. So some climatic changes we are facing like drought, floods. Okay. These need to be protected. To make this theme successful, we need to plant the trees, we need to protect the trees, and we need to conserve the water, electricity. More than that, we need to reuse, reduce and recycle the waste. So remember, only a single person can't change everything. A small act, if it is multiplied by the million of peoples, then we can conserve our nature. As a responsible citizen, we need to pledge to conserve the nature and to become an ambassador of this climate action. Thank you for all your attentions. So today's special, that is what? Environment Day. So is it limited only to today? Huh? Then what? Huh? Then what for? The today's task, this has to continue throughout the year. Got it? Huh? Only for the purpose of celebration, only for the purpose of updating reels or even status, the day shouldn't limit you. Got it? Huh? So what the task, it's totally assigned to you from your class teacher in the different areas, so that you have to take it for the longer period. Got it? At least a person, a student, one tree, one plant, one sapling, or even one seed. Is it? So how many it will become? Huh? In your class, if it is 30 strength, it's become 30. A school strength is 700 plus, it become as a 700. So which totally become the one big forest. Yes? Huh? Yes, sir.
is it? So that we have to take it, and we need to proceed in that way. So that's why even also we have just given you the different tasks, that is where saplings need to be and where the seed sowing has to be, and even as identifying what are the benefits of different trees, so that you need to correlate. And another thing that as we the event of June 18, that is Smile Mothers Meet. So class 3, 4 and 5, the deadline was closed, and even so for the classes of 3, 4 and 5, that is complete registration has been closed. And now the registration is extended to 2 days for class 6. From today, the class 6, the students convey to your mother to register it, and you will have a time of what? 2 days. From today and even tomorrow, that's tomorrow 11:59 p.m. at night, the registration again closes to you. Got it? Huh? Especially for class 6th. Okay. Only limited seats. Almost the seats are completely filled by this the class 3, 4 and even 5. Limited seats are in class 6. Once the seats are completely filled, and even your registration automatically closes. So that's why, so first come, the first serve basis we have, that you need to convey to your mother. Got it? Huh? Okay, thank you. Those things we have to remove from the soil, and then we have to make a bed. How to make a bed? These compartments are called as bedding. How you will do this? Stand freely. Hello. Hey, listen carefully. First seedling ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So suitable area na first choose ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So where we have to go. Got it? Suitable area means what? So where it is the soil has rich in fertile and even other contents which totally may not be grow there. That means the too much of weedy contents in other areas. So we shouldn't. So we have to clean the area first. So area na first clean ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, choose ಮಾಡಿ, then area na clean ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then after cleaning that, what next has to be? That we have to loosen the soil. The soil loosening. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? soil loosening ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ cultivation process. Got it? In ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ? That we used handmade tools. Got it? So if it is a bigger area, we are using machineries or even tools at all. Got it? So here we have used only that handmade tools only. Using the handmade tools, we first prepared the soil. So as we completely loosened the soil, then what we did? We created the compartments and using up the beds only. So ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ beds and compartments ಮಾಡ್ತೀವಿ sir? So the content what ಏನಾರ water ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ that's during the time of raining content, so other content shouldn't move other side. So that's why we create even beds also, and where the soil is completely, it is ready to get the sowing process. Yes. Odalwa. So then after that we need to add fertilizers. Fertilizer means what? Especially the organic manures we are adding. So why we need to use organic manures? Why we need to use organic manures? So chemical content is completely harmful to us. That's why to avoid the chemical content, we need to go with organic manures only. Just like the cow dung, decomposition materials and other things is we need to add it and let it has to decompose in the soil. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So why
ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ 4 days ಬಿಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಸೋ ದ ಸೀಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಸೀಡ್ ನ ಈಗ ನಾವು ಸೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೂಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Again we need to use tools. Using the tools we need to once again mix up all the contents which are in the soil. So shall we go with this mixing up all? ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಟಿಂಗ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಬ್ಬ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ. ಹಾ ಹಂಗೆ. ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಇವನು ಕೊಡಿ, ಇವನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಶೂ ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ನೋ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಒನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಾವು ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಶೂನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಳೆ ಇದ್ರೆ, ವೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೊಳ. ತೊಗೊಳ ವೈಭವ್ ಈ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ. ಮುಂದೆ ಬಾ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಏನಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು? ಸೈಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಮೂದರ್ಸ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡು. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡು. ಸೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್. ಸೀಡ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ತುಳಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಬೀಜನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿತ್ತೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸೋಯಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಬೀಜನ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ರಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಕಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಪ್ಪು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಜನ ಚೆಲ್ಲದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಆಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೌಟ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸೈಡ್. ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡೇ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೌಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ನಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Every day it takes even 40 to 45 days. ಡೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದೇ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನೀರ್ನ ಚಿಮುಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಮುಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾನ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾಡಬಹುದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಪಾಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಗಿಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಿಡನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗಿಡನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 1 feet ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಾಯಿಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗಿಡ ತರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಪಾಟ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಗುಂಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುಂಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ? 1 feet. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಗುಂಡಿ ವಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ತ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಅಥವಾ 1 ಅಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಗುಂಡಿ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಂದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ತೀವಿ. ಮುಚ್ಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದು, ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಟರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ, 1 ಮಗ್ಗಷ್ಟೇ ವಾಟರಿಂಗ್ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ 1 ಗಿಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಮಣ್ಣು ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಗಿಡ ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಗಿಡ ಹಂಗ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಗಿಡ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮಣ್ಣನ್ನ? ಗಿಡದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇನೆ, ತುಂಬಾ ಮುಚ್ಚುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ರೂಟೀನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, 1 ಡೇ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, 1 ಮಗ್ಗು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕಳೆಗಳಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಗ್ಗು ಹಾಕ್ರಿ. Okay, explain. Good morning, children.
ಮೇಡಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಗು. ಸರ್ ಹಲೋ. ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು? ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಅಶೋಕ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಶೋಕ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್? 50 to 100 years. 10 ವರ್ಷ ನೇಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? So every plant, every tree has its own benefits to human only. So one is controlling of acidity. If you consume the leaves of this, not more than that, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಯಾವಾಗ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವಾಗೇನೋ ಏನೋ ಕುಡಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಸೊ ಈವನ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಸಚ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಸ್ that is leaves and other parts were used. So especially medicines what we are using, either organic medicines or even Ayurvedic medicines, some medicines are there, you know. So every medicinal the contents even take from one or the other tree. Then one more thing, so every tree gives us oxygen. Every tree uses what is the purpose of using carbon dioxide? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಈವನ್ ಟ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಆ ಟ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓನ್ಲಿ CO2 ಏನಂತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CO2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೋಮ್. ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವೆರೈಟಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು 100-300ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಕ್ರಾಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಕಸಿ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಮೇಡಮ್? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ವಾಟೆ ತಗೊಂಡು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೈಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದು ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಬಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀನೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆರೈಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಸರ್? ಕಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾದಾಮಿ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಮಲ್ಗುಬಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಗಿಣಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ರಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 to 100 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟು ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಒನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿದೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಡಿ ತುಂಬ. 8B stand. 8 to 6 members stand. ಸರ್ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಉಂಟು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಜನ. ಹಾಂ, ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಏಯ್ ಹಾಂ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. Natural sugar content. Got it? So just convey to your parents those who are diabetic conditions. Excess of everything is bad. And what the watermelon you are eating, consuming, you neglect the water yourself, no? See, ಈ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ತಿಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್
ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಆ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ಸಪೋಟ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಸಪೋಟಾದು ಸೀಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೆಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಿ ಫ್ರೂಟ್. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ನೌ. All your parents are having mobiles. They are all protecting mobiles. You protect the trees, okay? Protect the plants. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ರಾಂಗು ಸರ್, ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಬೀಜ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಬೀಜ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಫಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ತರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಬಂದು ತಿಂತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದು. ಚೀಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. It reduces the skin disease. Totally. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿರಲ್ವ, ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫುಡ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಎವರ್ ಯೂತ್ ಏನೇನು ಹಚ್ಕೊತೀರಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕು ಇದೆ, ಬಟನಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಫೇಶಿಯಲ್, ಪಪ್ಪಾಯ ಫೇಶಿಯಲ್. ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಜನ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ಜನ ಹಾಂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಅದು ಪೋಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಅದು ಲೇಬಲ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರ. 9th B, 9th ಏನಾಯ್ತು? 9th A ಬಾಯ್ಸ್, 9th A ಬಾಯ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾ? ಅವನೆಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ, ನೀವೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು? ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ಚಳ್ಳಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ಬೇಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. highest vitamin C we will get from this amla. Okay, so the lifespan of the tree is 50 to 70 years duration. It is ability, and especially in Ayurvedic medicines and ಏನಂತೀವಿ, every Ayurvedic medicines using this amla ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ನೀವು ಶಾಂಪೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಶಾಂಪೂನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಒಗರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೋರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬಿಸಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದೆ ಮರಗಳಿಗೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ 1 acre ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 to 15 ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ 1 acreಗೆ ಈ ಟ್ರೀಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಬಿ ಹಗಲು ರಾಣಿ ಮರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 to 100 years ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಟಿಂಬರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿಂಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನೋ ಅದು ಟ್ರೀ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಶಾಡೋಗಾಗಿ,
ದೆನ್ ಏನಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ನೆಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್, ಆ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಮದರ್ ರೂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೀಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ದ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. Is there ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್? See how the scientific name has been given. We have two words, right? First word and second word. The first word is with the capital letter and the second word always should be with the small letter. The first word is called as genus. Okay, the next word is called as species. Many plants, like sir gave examples, the mango has many variety, isn't it? There, the Mancifera genus was same for all the varieties, but the species will get varied. And whenever you are writing this, you need to underline the word. And this has most of the scientific name has been derived from the Latin word. Latin and Greek. ನಾಟ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಆಮೇಲೆ Tender coconut. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ? ಕೋಕೋನಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ನು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಇದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಳು ಅಂತೀವಿ, ಈಚು ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಟು, ದೆನ್ ಬಲ್ತಾಗ ಕಾಯಿ, ದೆನ್ ಒಣಗಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಗೆ ಆಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸು, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನ ನೀರು ಒಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ತೆಂಗಿನ ಮಟ್ಟೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಮಟ್ಟೆ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಡೆ ಮಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಳ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನೀರು ಒಲೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಪ್ಪನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ 30,000 ರಿಂದ 34,000 ರೂಪಾಯಿ ಟನ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನೂ ಕೂಡ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಕಾಂಡನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ಗರಿಯೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೌದೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್. Side please, side please, side please. Side please.
Side please. What are the uses of this Side plant? please. We can use in our cookeries, and then we can use this in medicinal purpose also. Okay, to reduce the stress. We will have the tea and coffee, isn't it? Like that, the medicinal importance will be present in this poppy seeds. Okay.